영글리시 154회 시작하겠습니다. 이번 시간에 골라본 기사는 뉴욕타임스 2월 16일자 기사가 되겠습니다. 자, 지금 전 세계적으로 굉장히 중요한 선거들이 임박해 있습니다. 이런 분위기에서 AI를 활용한 어떤 선거에 혼란을 주기 위한 작전은 없을 것인가? 여기에 대한 우려사항을 보도한 기사가 되겠습니다. 자, 그럼 전체 내용을 들어본 다음에 기사 내용 같이 한번 읽어보겠습니다. Artificial intelligence companies have been at the vanguard of developing the transformative technology. Now they are also racing to set limits on how AI is used in a year stacked with major elections around the world. Last month, OpenAI, the maker of the ChatGPT chatbot, said it was working to prevent abuse of its tools in elections, partly by forbidding their use to create chatbots that pretend to be real people or institutions. In recent weeks, Google also said it would limit its AI chatbot, Bard, from responding to certain election-related prompts out of an abundance of caution. And Meta, which owns Facebook and Instagram, promised to better label AI-generated content on its platforms so voters could more easily discern what material was real and what was fake. On Friday, 20 tech companies, including Adobe, Amazon, Anthropic, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, TikTok, and X, signed a voluntary pledge to help prevent deceptive AI content from disrupting voting in 2024. The accord, announced at the Munich Security Conference, included the company's commitments to collaborate on AI detection tools and other actions, but it did not call for a ban on election-related AI content. 자, 이번 시간에도 세 가지 표현, 중요한 표현을 골라봤습니다. 첫 번째로 공부할 표현입니다. At the vanguard of 라는 표현, 혹은 in the vanguard of 이렇게도 쓸 수가 있겠습니다. 두 번째로 골라본 표현은 discern 이라는 동사, 그리고 마지막으로 골라본 표현 help 라는 동사가 되어 있는데, 자, 이번 시간에는 help의 뜻이라기보다는 이 단어를 활용하는 방법 중에서 help 누구를 돕느냐, 자, 뒤쪽에 목적어가 오는 것이 아니라, 자, 무엇을 하는 데에 도움이 된다라는 뜻입니다. 누구를 돕는다는 것이 아니라 어떤 일을 하는 데에 도움이 된다라는 그런 사용법을 공부할 텐데, help 다음에 누구를 무엇을 돕느냐 목적어가 아니라 동사 원형이 온다는 거죠. 그래서 동사 원형 하는 데에 도움이 되다, 이런 뜻을 가지는 패턴을 한번 공부해 보겠습니다. 그럼 먼저 in the vanguard or at the vanguard of 라는 표현을 살펴보겠습니다. 자, 무엇을 선도해 나가는, 가장 앞선 위치에 있는, 이런 뜻으로 보시면 됩니다. This artist is vanguard of the digital art movement. 그 디지털 예술 분야의 이쪽 분야에서 가장 앞서 나가는 위치에 있다, 가장 선구자적인 위치에 있다, 이렇게 이제 보실 수가 있는 것이고, the country is at the vanguard of renewable energy adoption. 그러니까 그 나라는 재생에너지를 사용하는 데 있어서는 가장 선구자적인 위치, 가장 앞서 나가는 그런 국가다, 모범적인 국가다, 이런 의미까지도 볼 수가 있겠습니다. The educator is in the vanguard of online learning 이라고 말했기 때문에, 우리가 이제 지난번 코로나 이후에 원격 학습, 온라인 학습이 굉장히 큰 비중을 차지한 적이 있었죠. 그래서 온라인 러닝 분야에 있어서 선두적인 위치에 있는 교육자다, 그런 얘기입니다. 어떤 식으로 하느냐, 그런 얘기인데, utilizing cutting edge technology. 여기서 이제 cutting edge라는 것은 최첨단을 달리는 그런 얘기입니다. 그래서 최첨단 기술을 utilizing, 사용을 해서 to engage students from around the world. 전 세계 학생들을 학습으로 engaging 시킨다, 끌어들이고 참여시킨다는 그런 뜻입니다. 그래서 온라인 학습의 선두주자다, 이렇게 이제 볼 수가 있습니다. At the vanguard of, 혹은 in the vanguard of, 무엇을 선도해 나가는, 이 표현 꼭 기억을 해 두시기 바랍니다. 두 번째로 공부할 단어는 동사가 되겠습니다. 식별하다, 구분하다 라는 뜻을 가지는 discern. 자, 그러면 이 동사의 의미상의 특징 때문에 뒤쪽에 잘 따라 나오는 패턴이 있습니다. 확인을 해 보겠습니다. It's important to discern. 자, 구분하는 것은 중요하다, 그런 얘기입니다. 자, 그러면 이제 무엇을 구분하느냐, 그런 이야기가 되겠죠. The difference between A and B. A와 B 사이의 차이점을 구분하는 것, 이것은 중요하다, 그런 얘기입니다. 자, genuine news, between genuine news and
fake news. 자, 그러니까 in today's digital age, 오늘날과 같은 디지털 시대에 어떤 것이 genuine news, 진짜 뉴스이고 어떤 것이 fake news인지 이 두 가지 사이의 between A and B 차이점을 구분하는 것, 이렇게 이제 보실 수가 있겠습니다. 자, as a teacher, 선생님으로서 그녀는 she could discern, 구분할 수가 있었다, 알아볼 수 있었다, 그런 얘기입니다. Which students, 어떤 학생들이 needed extra help, 어떤 추가적인 도움이 필요로 하는지, with subject matter, 그 주제에 관해서 어떤 부분에서 도움을, 별도의 도움, extra help가 되죠. 어떤 특별한 별도의 도움을 필요한지, 어떤 학생이 도움이 필요한지를 구분할 수 있었다, 그런 의미가 되겠습니다. 세 번째로 공부할 표현은 바로 help라는 동사가 되겠습니다. 자, 뜻은 우리가 다 이미 알고 있습니다. 여기서 중요한 포인트는 help 목적어 동사원형, 주로 이렇게 사용이 됩니다. 누구를 돕느냐, 무엇을 돕느냐, 이런 패턴으로 주로 쓰이는데 지금 우리가 살펴보려고 하는 것은 help 다음에 목적어가 나오는 것이 아닙니다. 무엇을 돕느냐가 아니라 help 동사 원형, 바로 이렇게 이어지는 겁니다. 그래서 동사 원형 하는 데에 도움이 되다, 이런 패턴을 공부를 해보겠다는 얘기입니다. 잘 받으시기 바랍니다. This program, the program is designed. 자, 그 프로그램은 설계된 것입니다. 자, 뭘 하도록 말입니까? To help, 도움이 되도록. 뭘 하는데 도움이 됩니까? 누구를 돕는다, 무엇을 돕는다는 것이 아니라 simplify, 하는데 도움이 되도록 설계된 거다, 그런 얘기입니다. 그러니까 complex concepts, 자, 복잡한 개념을 simplify, 단순화 시키는데 도움이 되도록 설계된 것이다, 이렇게 이제 살펴볼 수가 있다는 겁니다. 자, our campaign seeks to help increase. 자, 우리 캠페인은 seeks, 이 말은 try, 이런 의미가 되겠습니다. 증가시키는데 도움이 되도록 노력을 하고 있다. 그러니까 increase 하는 데에 도움이 된다는 겁니다. 자, 누구를 돕는다, 무엇을 돕는다는 것이 아니라 increase 시키는 데에 도움이 되도록 노력한다, 그런 얘기죠. 자, 뭘 증가시킵니까? awareness, 인식을 증가시키는 겁니다. 무엇에 대한 겁니까? About the importance of mental health. 자, 정신 건강의 중요성에 대한 인식, 이러한 인식을 끌어올리는데 help, 도움이 되도록 노력을 하고 있다, 이렇게 이제 보시면 되겠습니다. The Peace Treaty, 그 평화 조약은 was signed, 체결되었다. 자, 서명이 되었다는 것은 조약이 체결되었다, 그런 얘기입니다. 자, 뭘 하도록 말합니까? To help, 도움이 되도록, 이런 얘기입니다. 자, 누구를 돕느냐는 것이 아니라 maintain, 유지하는 데에, 동사 원형하는 데에 도움이 되도록 체결된 조약이다, 그런 얘기죠. 자, 무엇을 유지합니까? Peace in the region, 그 지역의 평화를 maintain, 유지하는 데 도움이 되도록. After years of conflict, 여러 해 동안의 갈등, 여러 해 동안의 충돌 이후에 그 지역 평화를 maintain, 유지하도록, 도움이 되도록, 유지하는 데 도움이 되도록 체결되었다, 이렇게 보시면 됩니다. 그래서 help, 동사 원형, 동사 원형 하는데 도움이 되다. 다시 한번 정리해 보겠습니다. 누구를 돕느냐, 무엇을 돕느냐, 목적어가 따라 나오는 것이 아니라 동사 원형 하는데 도움이 되다. 이런 패턴도 잘 기억을 해 두시면 굉장히 도움이 될 겁니다. 자, 이제 이번 기사 내용을 같이 한번 차근차근 읽어 나가 보겠습니다. 첫 번째 문장과 두 번째 문장, 서로 상반되는 의미를 담고 있습니다. 이 두 문장을 이해하는 것이 이번 기사의 가장 핵심적인 포인트다, 이렇게 보시면 되겠습니다. 자, 같이 읽어보죠. Artificial intelligence companies. 자, 인공지능 회사들은 have been at the vanguard. 가장 선두적인 위치에 있어 왔다. have been, 현재 완료 시제가 되어 있죠. 그러니까 과거부터 지금까지 vanguard의 위치, 선구적인 위치, 가장 앞서 나갔다, 그런 얘기입니다. 뭘 하는데 앞서 나갔습니까? Developing, 개발하는 데에 the transformative technology, 혁신적인 기술을 개발하는 데에 가장 앞서 나갔던 그런 회사들이 바로 인공지능 회사들이다, 그런 얘기입니다. 그런데 now, 지금에 와서는 they are also racing to set limits. 그런데 그 인공지능 회사들이 racing을 하고 있다. 자, 달리기를 하고 있다, 경주하고 있다, 그런 얘기인데 쉽게 말하면 노력하고 있다, 그런 얘기입니다. 자, 뭘 하기 위해서 말합니까? To set limits, 한계를 정하기 위해서.
자, 이 부분이 상반되는 의미가 되는 겁니다. 앞에 첫 번째 문장은 인공지능을 개발하는 가장 앞선 위치, 선구적인 위치에 있었던데 그 회사들이 이제는 인공지능의 능력 한계치를 정하기 위해서 노력한다는 겁니다. 어떤 분야의 말입니까? How AI is used. AI 인공지능이 어떻게 활용될 것인가 하는 데 있어서 한계치를 정하기 위해 노력 중이라는 얘기입니다. In a year, 1년 만에 그런 얘기죠. 앞으로 1년 동안에 그런 얘기입니다. 어떤 1년입니까? Stacked with major elections around the world. 전 세계적으로 중요한 선거가 다가오고 있는 1년 그런 얘기입니다. 그러니까 앞으로 1년 동안에 전 세계적으로 중요한 선거가 굉장히 많이 오게 되어 있다는 얘기입니다. 한국 같은 경우에 이제 4월 달에 총선이 있을 것이고, 자, 미국은 지금 대통령 선거를 앞두고 있고, 러시아도 마찬가지 되는 거죠. 자, 그런 상황에서 인공지능을 오남용하게 되면은 막대한 예상할 수 없는 어떤 혼란을 초래할 수가 있기 때문에 그 우려 사항을 이 뉴욕타임스가 보도한 기사다 이렇게 보시면 되는 겁니다. 자, 계속해서 읽어보겠습니다. Last month, 지난달에 OpenAI, the maker of the ChatGPT chatbot. 자, ChatGPT chatbot의 maker, 제조업체인 OpenAI라는 회사가, 자, 이 부분이 주어입니다. said, 이렇게 말했습니다. 어떤 말을 했습니까? It was working to prevent abuse of its tools in elections. 자, 뒷부분부터 올라오면 되겠죠. In elections, 선거에서 its tools, OpenAI가 만들어낸 여러 가지 툴들이 abuse, 오용되는 것을, 남용되는 것을 to prevent, 예방하기 위해서 OpenAI가 was working, 노력을 했다라고 이제 OpenAI 회사가 이렇게 말을 했습니다. 자, 그러면 뒤쪽의 내용 계속 보겠습니다. Partly by forbidding their use. 그러니까 여기서 이제 아래쪽에 마지막에 줄친 부분부터 보죠. That pretend to be real people or institutions. 이 부분이 바로 앞쪽에 있는 밑줄친 부분 바로 앞쪽에 있는 chatbot 이 부분을 수식하게 되는 겁니다. 그러니까 chatbot인데 어떤 chatbot입니까? That pretend. 자, pretend란 단어는 뭐뭐인 채 가장하다 이런 뜻입니다. 그러니까 to be real people or institutions. 진짜 사람인 것처럼 가장하는 혹은 진짜 어떤 단체 기관인 것처럼 가장하는 챗봇을 to create 만들어내기 위해서 그것을 use 사용하는 것을 by forbidding 금지시킴으로써 그런 얘기입니다. 그러니까 선거에 악용할 목적으로 진짜 어떤 후보자가 말한 것처럼 아니면 어떤 정당이 어떤 단체가 이렇게 한 것처럼 인공지능을 활용한 오용 사례를 예방하기 위해서 오픈AI가 나름대로 노력을 했다는 그런 발표를 했다. 이렇게 이해가 되는 겁니다. 자, 계속 보겠습니다. In recent weeks, 최근 몇 주 동안에 Google also said, 자, 구글도 또한 이런 발표를 합니다. It would limit its AI chatbot Bard. 자, 구글도 또한 AI 챗봇인 구글의 대표적인 게 바로 Bard가 되는 거죠. 구글을 대표하는 챗봇 Bard 이것을 limit 제한하겠다라는 발표를 구글이 했습니다. 자, 무엇으로부터 제한하는 겁니까? From responding to certain election-related prompts. 그러니까 선거와 관련된 프롬프트에 반응을 보이는 것을 제한하는 것이죠. 어떻게 제한하는 겁니까? Out of an abundance of caution 이렇게 말했는데, 자, 이 표현은 바로 만일의 사태를 대비하여 라는 뜻으로 이해를 해두시면 좋겠습니다. 그러니까 일어날 가능성이 아주 낮다 하더라도 그 일로 인해서 결과가 굉장히 파괴적일 수가 있고 예상 못할 수가 있습니다. 그럴 가능성이 없다고 하더라도 만일의 경우 혹시라도 이런 사태가 일어날 경우를 대비할 때 우리가 만일의 사태를 대비해서 이렇게 말하는데 바로 거기에 딱 들어맞는 표현이 out of an abundance of caution 이라는 표현이라는 것 기억을 해 두시면 좋겠습니다. 자, 구글도 역시 인공지능 챗봇을 제한하겠다 이런 발표를 했다는 내용입니다.
자, 다음 내용입니다. And Meta, which owns Facebook and Instagram. 자, 페이스북과 인스타그램을 소유하고 있는 회사인 메타는, 자, 메타라는 회사는 promised, 약속을 했습니다. 어떤 약속을 했습니까? To better label, 더 잘 레이블하겠다라고 약속을 했다는 겁니다. 여기서 주의하실 부분은 바로 label, 이 단어가 동사라는 겁니다. 그러니까 to 동사 원형인데, 자, to와 동사 원형 사이에 부사가 well, better라는 부사가 들어간 겁니다. 더 잘 레이블 하겠다고 약속한 겁니다. 그게 무슨 말이냐면은 AI generate content on its platforms. 그러니까 메타의 플랫폼을 바탕으로 AI가 만들어낸 콘텐츠입니다. AI generated content, 여기에다가 이 동영상은 혹은 이 화면은 AI 인공지능이 만들어낸 것입니다라고 라벨을 붙인다. 다시 말해서 자막이라든지 이런 표시를 한다는 겁니다. 이것을 더 잘 표시하겠다라고 약속했다는 얘기입니다. 왜 그렇습니까? 이유는 so, 그렇게 해야지 voters could more easily discern, 그래야지 유권자들이 더 잘 쉽게 구분할 수 있도록 하기 위해서라는 얘기입니다. What material was real and what was fake. 저 어떤 영상 자료가 진짜고 어떤 것이 가짜인지를 easily discern, 더 쉽게 구분할 수 있도록 하기 위해서 이런 작업을 했다. 그런 얘기죠. 하기로 약속했다. 그런 얘기입니다. 자, 다음 내용입니다. On Friday, 금요일에 20 tech companies, 20개의 회사들인데 이 20개 회사 이름을 모두 열거하지는 않습니다. 그 중에서 가장 대표적인 회사들이 아래쪽에 나열이 되어 있습니다. Including Adobe, Amazon, Anthropic, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, TikTok, and X, 이와 같은 이런 회사들을 포함한 20개의 회사들이, 그 다음에 이제 동사가 나옵니다. Signed a voluntary pledge, 자발적인 서약서에 서명을 했다. 그런 얘기입니다. 어떤 내용을 서명했습니까? To help prevent, 예방하는 데 도움이 되도록. help 동사 원형, 앞에서 우리가 공부했죠. 무엇을 예방합니까? Deceptive AI content, 그러니까 사람들의 판단을 흐트리는, 사람들을 속이는 AI 콘텐츠를 예방하는 데 도움이 되도록 서약서에 서명을 했다. 그런 얘기입니다. 자, 무엇으로부터 예방합니까? From disrupting voting in 2024. 2024년에 있을 선거에 disrupting vote입니다. 그러니까 선거를 혼란시키는 것으로부터 막기 위해서 AI 콘텐츠, 속임수가 포함된 AI 콘텐츠를 예방하는 데 도움이 되도록 이렇게 이제 볼 수가 있는 거죠. 자, 이번 영상 마지막 내용 같이 살펴보겠습니다. The Accord announced at the Munich Security Conference, 이렇게 되어 있는데 여기까지가 주어가 되는 겁니다. 자, 아래쪽에 설명을 보시면은 자, 뮌헨 안보회의라고 되어 있습니다. 자, 독일에 있는 도시죠, 뮌헨. 근데 영어식 발음으로는 뮤닉 이렇게 됩니다. 그래서 자, 뮌헨 안보회의에서 announced, 발표된 the Accord, 그 합의 사항은, 이 부분이 주어가 되는 것이고 included, 포함하고 있었다. 그 합의 내용에 어떤 내용이 포함되었느냐 하는 것입니다. The company's commitments, 그 회사들의 약속 내용, 그 회사들이 서로 약속한 내용, 그런 얘기인데 여기서 말하는 그 the companies, 그 회사라는 것은 앞에서 말한 20개 대표적인 인공지능 기업들입니다. 이 회사들이 어떤 내용에 약속했느냐 하는 것인데 to collaborate, 서로 간에 협업을 하기로 약속했다는 겁니다. 자, 어떤 것에 대한 협업이냐 그런 얘기인데 on AI detection tools, 두 가지가 됩니다. 첫 번째로는 AI를 탐지해낼 수 있는 툴이 되는 거죠. 그러니까 어떤 콘텐츠가 AI를 활용해서 만든 콘텐츠인지 아닌지를 디텍션, 구분해내는, 식별해내는 도구들, 그리고 또 other actions, 그리고 또 다른 조치사항들, 조치들, 이런 것들에 대해서 서로 간에 협업하기로 결정한 내용들, 이런 것들이 포함되어 있었지만 but it did not call for, 그렇지만 그 합의사항이 요구하지는 않았다. 무엇을 요구하지 않았습니까? A ban on election-related AI content, 선거와 관련된 AI 콘텐츠를 금지하자. A ban, 금지라는 뜻입니다. 이 선거와 관련된 AI 콘텐츠를 금지하는 것을 요구하지는 않았다. 그런 얘기입니다. 뭔가 지금 모순점이 나타나고 있는데 뒤쪽에 계속해서
기사 내용이 이어지고 있습니다. 어쨌든 이번 기사가 다루려고 하는 중점적인 내용은 굉장히 중요한 선거가 세계적으로 다가오고 있는 상황에서 인공지능을 활용한 선거에 혼란을 주는 유권자들의 판단을 흐트리는 여러 가지 부정적인 용어로 표현하자면 여러 가지 공작들을 어떻게 할 것인가라는 것을 우려하는 그런 사항을 담고 있는 기사다. 이렇게 정리할 수가 있겠습니다.